महिला पहलवानों वालों जंतर तंत्र जिस तरीके नाल अपनी मंगां दे लई मंग कड़ी कि जिनसी शोषण के मुद्दे ते न्याय ते इंसाफ की मंग, उस मंग नूं लैके रोस का प्रगटावा किया गया। पर जिस कदर दिल्ली की पुलिस वालों उन्हां नाल गैर मनुखी वर्तारा किया गया, खेड जगत की पूरी दुनिया इस वर्तारे नूं वेख के एक बार कंब गई है। क्यों जिहा वर्तारा? आखिर क्या ऐसा अन्याय जो नहीं दिता जा सकता? जिस मुद्दे ते चर्चा, जिस मुद्दे ते गलबात पिछले लंबे दिनों तो न्याय ते इंसाफ लई गलबात की जा रही है, इको गल उन्हां दी मंग है कि असी देश दे लई बहुत वड्डे सोन तगमे जिते, देश का मान ते सत्कार वधाया, ते हुण जिनसी शोषण का मामला है। देश तो न्याय ते इंसाफ की मंग तां महिला पहलवान कर ही सकते हैं। इन्हां मुद्दों ते साडे नाल कौमी पद्धर उत्ते जो तक सवाल है, पत्रकारी खेत्र के अंदर, खेडों की दुनिया के अंदर स्पोर्ट्स सीनियर जर्नलिस्ट किताब भी लिखी है। इस मामले ते एक लंबी कंट्रीब्यूशन है। मेरी कहन तो मुराद है सौरभ दुग्गल साडे नाल जुड़े है, चंडीगढ़ प्रैस क्लब के जाने पहचाने प्रधान। आप इन्हां मुद्दों के इन्हां तो लैने सवाल। सौरभ दुग्गल, वड्डा मामला है, तुसीं लंबे समय तो स्पोर्ट्स नूं कवर करते आ रहे हो, जर्नलिस्टां की दुनिया नाल नज़दीक तो जुड़े हो, उन्हां दे हक्कां दी गल करदे हो। जो महिला पहलवानां नाल एक दिन पहला दिल्ली की पुलिस वालों वर्तारा किया गया है, न्याय की केवल इस गल की मंग कि जिनसी शोषण के मुद्दे ते क्यों ना उन्होंने इंसाफ मिले, किवें देखते हैं जो वर्तारा उन्हां नाल किया गया दिल्ली की पुलिस वालों? दुग्गल जी, महिला पहलवान दिल्ली जंतर मंतर उस स्थान ते केवल एक गल की लड़ाई लड़ रहे हैं कि साडे नाल जिनसी शोषण के मुद्दे ते जो न्याय की मंग की जा रही है, क्यों नहीं न्याय मिल रहा? जिहड़ियां कुड़ियां ने सोन तगमे जित के इस देश का नां चमकाया हुए, एको गल की मंग कर रही हैं कि जिनसी शोषण का मुद्दा जो न्याय की गल की जा रही है, वह भी किसी साधारण व्यक्ति नाल जुड़िया हुआ मामला नहीं। कुश्ती फेडरेशन के प्रधान ब्रिज भूषण के बारे FIR दर्ज, कुड़ियां कह रही हैं क्यों ना उसनूं जेल दीयां सलाखां पिछे डिक्किया जाए, वो तो की न्याय मिलना सी। सगों जो न्याय की गल करदियां तो उन्होंने जिस कदर दिल्ली की पुलिस वालों गैर मनुखी गैर मानवी वर्तारा किया गया, उहदे नाल खेडां की दुनिया की पूरी दुनिया जिहड़े खेड जगत नाल जुड़े हुए प्रेमी है, एक बार उन्होंने हृदय वलूंदरे गए, कंब उठे है। इन्हां ही मुद्दों ते साडे नाल खेड प्रतिनिधि तौर पर लंबे समय तो अपना एक तजर्बा रखते हैं, आधार रखते हैं। सौरभ दुग्गल प्रैस क्लब के जाने पहचाने प्रधान, इन्हां मामलों से जुड़े। आओ आप उन्होंने तीनों मुद्दों पर लैने सवाल। दुग्गल साहब, इस मामले से पहला सवाल जो दिल्ली दे विच महिला पहलवानों नाल दिल्ली की पुलिस वालों वर्तारा किया गया, सिर्फ इस गल नूं लैके कि मंग करें कि जिनसी शोषण के मुद्दे ते क्यों न्याय ते इंसाफ नहीं मिलता, किवें देखते हो इस मामले ते? क्योंकि तुहाडा बहुत लंबा तजर्बा है खेडां की दुनिया के नाल। सर, एक तो जिहड़ा कल जिहड़ी घटना हुई है रेसलर्स दे नाल, एक बहुत ही निंदाजनक इवेंट होया, और एक स्पोर्ट्स दे अगर आपां गल करिए तो एक इनू काला दिन कह सकते हैं। क्योंकि जदों भी कोई स्पोर्ट्स पर्सन एक वड्डी अचीवमेंट लैंदा है, भी ओलंपिक्स दा मैडल है, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ओलंपिक ਮੈਡਲਿਸਟ ਸਾਕਸ਼ੀ विनेश जी है वो पद्म श्री भी है, वो एशियन गेम्स मेडल है, कॉमनवेल्थ गेम मेडल है, 2 बार दी ओलंपियन है, और बजरंग पूनिया वो भी ओलंपिक मेडलिस्ट है। तो ये इंडिया दे टॉप स्टार्स है। अगर इन्हां नाल इस तरह का सलूक किया जा रहा है तो जिहड़ा आम खिलाड़ी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, और जिहड़े लोगां जदों कोई भी बंदा इस चीज नूं देखदा है तो वो तो एक बहुत ही खराब इंप्रैशन पड़ता है स्पोर्ट्स का, क्योंकि इन्नी अचीवमेंट के बावजूद भी अगर इन्हां नाल ठीक नहीं बई सरकार बर्ताव कर रही है, इन्हां नाल ठीक तरीके नाल ट्रीटमेंट नहीं दे रही है, ठीक है अगर एक लॉ एंड ऑर्डर की भी गल है तो भी एक तरीका है इनू एक अच्छे तरीके नाल हैंडल किया जा सकता सी। जी बिल्कुल, एक चंगे तरीके नाल इस सिचुएशन नूं हैंडल किया जा सकता सी, जिहड़ा कि बड़ा बदसूरत वे नाल जिहड़ा हैगा हैंडल किया गया। सौरभ दुग्गल, जिस मामले की आप गल करते, जिदा मैं शुरू कमेंट किए है
ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਰਟਸ ਜਗਤ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੂਮਨ ਰੈਸਲਰ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲਿਸਟ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲਿਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 2 ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਿੱਚ ਤੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਐਡਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਖੋਹ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਬਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਔਰ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਨया ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲਿਸਟ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਮੈਡਲਿਸਟ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਮੈਡਲਿਸਟ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੌਪ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨਸ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰੀਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹੇਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਰੀਚ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੌਰਵ ਦੁੱਗਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਗੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਡਾਇਲਾਗ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਰਸਤਾ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਰਸਤਾ ਅਡੋਪਟ। ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਹੈਲੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਜੂਨ ਤੱਕ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੇ ਹੈ
ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਡਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ FIR ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਪਟੈਂਬਰ 'ਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਵੀ ਹੈ, ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਇੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕਲੀਨ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੁੱਗਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਗਾਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਜੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਦੇਖੀਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਗਾਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੂਮਨ ਰੈਸਲਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਵੂਮਨ ਰੈਸਲਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਆਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੂਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਮਹਾਵੀਰ ਫੋਗਾਟ ਇੱਕ ਬਈ ਫਾਦਰ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 5-10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੂਮਨ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦਾ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦਾ ਖੁਆਬ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੂਮਨ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੂਮਨ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਵੀਰ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਡਾਟਰ ਹੈ ਸੰਗੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੂਮਨ ਰੈਸਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਵੂਮਨ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵਧੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਈ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਵੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁੱਗਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੱਪੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ
प्लेयर या एक ग्रुप ऑफ प्लेयर ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਈਟ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮਰ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਿਲਾੜੀ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਖਿਲਾੜੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 80 ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 84 88 ਔਰ 92 ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਬਈ ਸਾਡੀ ਮੈਡਲ ਟੈਲੀ ਕੀ ਹੈ? 0। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 0 ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਾਣ ਵਧਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਣ ਵਧਿਆ ਉੱਥੇ ਦੁਗਲ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਚਾਹੇ ਲੜਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਂਡੂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੇਡਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਪ ਮਾਰੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪ ਮਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈ ਵੀ ਗੇਮ ਹੈ ਇਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਗੇਮ ਹੈ। ਦੁਗਲ ਜੀ ਦੇਖੀਏ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਲਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਗਾਂਵ ਉਹਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ ਬਈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਗਰੀਰੀਅਨ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ यूपी ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਔਰ ਬਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਬਈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਈ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਵ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਦੁਗਲ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਰਟਸ ਜਗਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ ਵਾਹ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੌਰੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਰ ਦੇਖिए, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇਡ ਇਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚੇਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਲੂਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹਟੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿਓ ਸਪੋਰਟਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਦੁਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਦੁਗਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।
थैंक यू सर।